ভাই চুপ থাকেন, ফাকাদ লাগা, সেও একটা ভায়োলেশন করলো। ওয়ামান লাগা ফালা জুমআতা লাহু, আর যে ব্যক্তি ভায়োলেশন করেছে কোন ধরনের ভায়োলেশন, ফালা জুমআতা লাহু, তার জুমাটা ধ্বংস হয়ে গেছে, তার কোনো জুমা হবে না। এই জন্য আমরা আমাদের হজ করতে এসেছি সার্বক্ষণিক আল্লাহর সাথে আপনাদের সম্পর্ক, আল্লাহর ঘরে আপনারা চলে এসেছেন। আল্লাহর স্মরণকে স্মরণে রেখে সর্ব অবস্থায় চোখ কানকে জুমার খুতবার সাথে এবং জুমার খুতবার যে মেসেজগুলো আপনাকে দেওয়া হবে ওই মেসেজগুলোর দিকে সার্বক্ষণিকভাবে আপনি কানেকশনে রাখবেন, অফলাইন হয়ে যাবেন না। নেটওয়ার্ক যেন বিচ্যুত না হয়, কমপক্ষে 5G যেন সবসময় থাকে মিম্বরের সাথে, মুসল্লার সাথে, ইমামের সাথে, আর আপনার কান চোখ সবকিছুর সাথে। তাহলে আপনার জুমা নষ্ট হবে না। আর না হলে এই জুমাটা আনুষ্ঠানিক জুমা হিসেবে থাকবে, কিন্তু জুমার প্রকৃত যে শিক্ষা, যে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে যাব। May Allah subhanahu wa ta'ala bless us to understand the significance of the prayer Jumu'ah prayer, and the day of Jumu'ah, that this is not an ordinary day, it's rather we came to perform our weekly pilgrimage. And any sort of discontinuation and destruction and disturbance will nullify your worship of Jumu'ah. Let us make tawbah and istighfar to Allah subhanahu wa ta'ala. Children, আমরা repentance এবং tawbah মাধ্যমে শুরু করি। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. বেশি বেশি দরুদ শরীফ পাঠ করাও, বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করার সাথে জুমার দায়িত্ব, জুমার দিনের একান্ত কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। An important task beside remembering Allah in abundance during the day is to send salutations upon our beloved Master sallallahu alaihi wasallam. তো চলুন আমরা সকলের কয়েকবার দরুদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our sick people shifa. যারা যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ সবাইকে সুস্থতা দান করুন। আমিন। যারা মুসিবতে আছেন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের মুসিবতকে আসান করে দিন। আমিন। May Allah make easier for all those people going through agony and pain and injustice and unjustified brutality in Palestine, in Lebanon, in various parts of the globe. May Allah grant all our deceased one in Jannatul Firdaus. Allah Ta'ala আমাদের যাদেরকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের মরহুমিন যারা অনেকে বাপের দিক থেকে মায়ের দিক থেকে সর্বোপরি আমাদের কমিউনিটির এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ যাদেরকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি আল্লাহ তাআলা তাদের অযুত কুটি রোহের উপরে আমাদের পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষণ করুন। আমিন। আল্লাহ তাআলা মরহুমিন তাদের সকলের জন্য আমাদের দোয়া আল্লাহ তাআলা may grant them in highest reward of Jannah. আমিন। আপনারা জানেন যে জুমার খুতবা always focus on the most current days. সবচেয়ে বেশি ওই সপ্তাহের মধ্যে কোনো দিবস থাকলে কোনো সিগনিফিক্যান্ট ডে থাকলে সেটার উপরে উপজীব্য করে জুমার খুতবার বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয় যাতে জুমার খুতবাটা বাস্তব ভিত্তিক হয় এবং সময় যেহেতু আমাদের জীবনের সাথে আমাদের জীবন our life is all about days and nights and times. So if there is any significant day then we have to address it. We are in New York, in United States, and in this country, and also in our neighboring country, Canada. Both countries in this week, coming Thursday, they will celebrate a very, very significant day, and it is a national holiday. And it is a national feast and celebration of Thanksgiving Day. According to the culture and the cult of this land, it's very, very significant. 1620, it started when the colonizers, the colonial people came to this land. They wanted to appreciate the indigenous people, so they set up a date to show their gratitude and thanks to the inhabitants and the indigenous people of this land. Because these colonizers, they took their land, they took their homes, they took their resources. So one day they wanted to show gratitude and to give them something in return as a token of their appreciation. That's how the Thanksgiving Day came into existence, and it became the part and the parcel of American and Canadian culture. So every year when the day comes, they give out some charity, they go to the churches and the place of worships, especially to indulge and to participate in various programs in terms of a special prayer and giving out charity and also feeding the people, giving dinners, vegetables, potatoes and cherries and some meat, turkey and so forth. But in Islam, Thanksgiving is part and the parcel of our system. We don't celebrate just one day, and we don't promote just for a day of Thanksgiving. Because Islam's don't give impression
there is no place in Islam, you will never ever find that the Islamic doctrine is not the doctrine of colonization. Islam promotes harmony. Islam goes out to develop land, not to take and usurp and later on make fool of them that only one day you will show them some gratitude. Rather, Islam, to show gratitude, it is your prime duty as a Muslim every single day of your life, every single night of your life. So our youth, all Muslim children, all Muslim Ummah, it is time, more than ever, when the week comes, when the day comes ahead of us like this, it is our duty to make it clear from the member of the Prophet that we are a nation that thanksgiving is part of the person of our faith. Say Subhanallah. আমাদের ধর্মের থ্যাঙ্কসগিভিং এটা আমাদের ইমানের কি একটি অংশ। আমাদের ইসলামিক শিক্ষার বৃহদাংশ জুড়ে রয়েছে কি থ্যাঙ্কস দেওয়া, মানুষকে অ্যাপ্রিশিয়েট করা, শোয়িং গ্র্যাটিটিউড, being grateful. It is the important and prudent quality of a believer. একজন বিশ্বাসী মুসলমানের জন্য গ্র্যাটিটিউড থাকা, তার মধ্যে ফরমাবরদারি থাকা, নাফরমান না হওয়া, আনগ্রেটফুল না হওয়া, এটা মুসলমানের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য ইসলামের কিতাব খুললেই সর্বপ্রথম আয়াত, প্রথম সূরাটা সূরাতুল ফাতিহা, right? The preface, the first chapter of the Quran and the first verse of the Quran is what? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. সমস্ত প্রশংসা কার জন্য? আল্লাহর। তাহলে কোরআনের আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালামের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দটাই হলো গ্র্যাটিটিউডের শব্দ। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে যেই ধর্মের প্রথম কথা হলো গ্র্যাটিটিউড, যেই ধর্মের প্রথম কথাই হলো তুমি থ্যাঙ্কস দাও। কাকে থ্যাঙ্কস দাও? সবার আগে মালিককে থ্যাঙ্কস দাও। বলেন সুবহানাল্লাহ। Because the sole proprietorship, the sole provider, the sole sustainer and the sole owner of every means of this world, every fortunes of this world is nobody but Allah subhanahu wa ta'ala. এই জন্য প্রথমেই বলা হয়েছে কি আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য রইল কি হলো সমস্ত প্রশংসা। And it is pretty that যেই ধর্মের প্রথম কথা হলো আল্লাহর কাছে কি করা? প্রশংসা করা। আমরা অনেক সময় আল্লাহর প্রশংসা বাদ দিয়ে বান্দার প্রশংসা আমরা কাঁদিয়ে পড়ি, শীতইয়া পড়ি। দেখেন না অনেক সময় ফোন আসলে, ইয়েস বস, ওকে বস, নো প্রবলেম বস, এনি টাইম বস, ফর ইউ বস, ওকে বস, ইয়েস বস, থ্যাংক ইউ বস, খালি বস বস করতেছে। অথচ মহান রবের যদি এরকম থ্যাঙ্কস দিত, এরকম অ্যাপ্রিশিয়েট করত, সে তার ইমানের অনন্য একটি সোপানে সে পৌঁছে যেত। বলেন সুবহানাল্লাহ। Being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala and grateful to the Prophet. Part of being grateful to Allah, obey His instructions, fulfill His commandments, and abstain and refrain and stay away from all the forbidden things. Allah's shukriya adayer সবচেয়ে বড় সিগনিফিকেন্স এন্ড মর্ম কথা হলো যে আল্লাহর আদেশগুলো আপনি পালন করবেন আর আল্লাহর নিষেধগুলো থেকে আপনি কি বিরত থাকবেন, দূরে থাকবেন। সার্বক্ষণিক আপনি আল্লাহর সাথে আল্লাহর সাথে আপনি সম্পর্কিত হয়ে থাকবেন। আল্লাহর হাবিবের সাথে অ্যাপ্রিসিয়েশন হলো যে আপনি আল্লাহর হাবিবকে আপনার জীবনের লিডার এবং সর্বময় অনুকরণীয় অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে আপনি রাখবেন।
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة আমার নবীর জীবনেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, the role model, best pattern of your lives. It's the best role model for your life is nobody but my prophet, the great master and the greatest human being that walk over this planet, none other than the prophet of Islam, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. তার সুন্নাহগুলো অনুসরণ করবেন, তিনি যা বলেছেন সেগুলোর মধ্যে চলবেন, এবং তিনি যেই জিনিসগুলি থেকে তিনি বিরত থাকতে, দূরে থাকতে বলেছেন, আপনি সেগুলো থেকে দূরে রাখবেন নিজেকে। এবং আল্লাহ তাআলার কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় রিপিটেডলি again and again আল্লাহ তাআলা বারবার আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এই অমোঘ নীতিমালা। আল্লাহ তাআলা বলছেন, মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। আমার নবী রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তার রবের কাছ থেকে সেগুলো তোমরা পালন করো, এবং যেগুলো থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে তোমরা কি থাকো? বিরত থাকো। কোরআনের কথা, যে নবী নিজের থেকে কোনো কথা বলেন না। وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, he doesn't speak of his own desire. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, যা কিছু আমার নবীর মুখ থেকে আসে, যা কিছু নবীর কথা, নবীর অ্যাপ্রুভাল, নবীর মৌনতা, নবীর কাজ, কথা, কাজ এবং মৌনতা, মৌন সম্মতি, কাউল, ফি'ল এন্ড তাকরীর, কথা, কাজ এবং অ্যাপ্রুভালস সব কিছুই ultimately from the wahi, the holy inspiration of Allah subhanahu wa ta'ala, সব কিছু আল্লাহ তাআলার commandment। Subhanallah। তারপর gratitude to everybody, gratitude to your neighbor, যে আপনি তাকে হার্ম করবেন না, তার হক আপনি নষ্ট করবেন না। Gratitude to your brothers, আপনার ভাইয়ের হক নষ্ট করবেন না। Gratitude to your fellow Muslim, al-Muslimu akhul Muslim, a Muslim is brother to another brother. All Muslims, kullu muslimin ikhwa, all Muslims, they're brethren, they're brother to each other. La yakhzuluhu wa la yuslimuhu wa la yazlimuhu, তারা একজন আরেকজনের উপর জুলুম করবে না, তারা একজন আরেকজনকে কষ্ট দিবে না, কারো হক নষ্ট করবে না। এই যে হকুল ইবাদ, মানুষের যে হক নষ্ট করা, সেইগুলি থেকে দূরে থাকা, এইগুলি হলো biggest spectrum of the gratitude in Islam. That gratitude had two dimensions. One is in expression of about your gratitude. Another one is doing the gratitude. একটা হলো মুখে শুকরিয়া আদায় করা, আর একটা হলো কাজের দ্বারা ওই শুকরিয়াটা কি দেখা। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হলো ওই দুইটার মধ্যে আমাদের অবস্থা কি হয়ে গেছে? করুণ, আমাদের অবস্থা সঙ্গীন। আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করি না, বিশেষ করে আমাদের কালচারে, স্পেশালি ইন আওয়ার ওন ডোমেইন, ইন আওয়ার ওন কালচার, আমরা শুকরিয়া করি না ভাই। আপনি বাহিরের একটা অন্য ধর্মের একটা লোকরে যদি আপনি একটা ইশারা দিয়েও যদি একটা হেল্প করেন, সে ফিরে বলবে থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ বলবে। আর আমরা কেউ কিছু করলেও আমরা আস্তে করে চলে যাই, আর এরা এভাবে তাকায় থাকে যে মানে আমার থ্যাংকস দিল না। বিশ্বাস করেন এটা বাস্তবতা। আপনি কোন একটা জিনিস চাইলেন, আপনাকে দিল, আপনি নিয়ে হড় করে হাঁটা ধরলেন, আর সে ফেল করে তাকায় থাকে যে এটা কোন জাতি, যে আমি তারা এটা হেল্প করলাম, সাপোর্ট করলাম, একটা কিছু দিলাম বা কোন একটা হেল্প তাকে করলাম, আর সে আমাকে কি বললো না, থ্যাঙ্কস বললো না। এই যে আমাদের গোড়ায় গলদ, আমাদের কালচারাল, উই নিড এ রেভলিউশন। আমাদের একটি কালচারাল বিপ্লব দরকার। আমাদের কালচারকে গ্র্যাটিটিউড দিয়ে সাজাতে হবে। আমাদের কালচারে গ্র্যাটিটিউড ইজ ল্যাকিং। সারা জীবন বাংলাদেশের থেকে অনেকে হেল্প চায়, হেল্প করেন, আপনজনদেরকে সব সময় আপনারা হেল্প করেন, মদত করেন, যে যতটুকু পারেন। বাইরের লোক, অন্য ধর্মের লোকেরা থ্যাংক ইউ বলে, আপনজন যাদের জন্য রক্তকে পানি করে ফেলতেছেন তারা কোনোদিন থ্যাংক ইউ বলে না, শুকরিয়া বলে না, ধন্যবাদ বলে না। এমন একটা ভাব, খালি দেও আর দাও, দাও আর দাও আর দাও, আরো চাই, আরো চাই।
এবং শেষ পর্যন্ত বিশেষ করে প্রবাসী ভাইরা এই গ্র্যাটিটিউড দ্বারা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত, মারাত্মক আহত, বিহত, নিহত। এই প্রবাসী কমিউনিটি সারা জীবন কলুর বলদের মতো খাটনি করে, কষ্ট করে, দিন রাত এক করে দিয়ে, like a robotic life they lead it, and they send means, they send money, they send all the resources for their family back to their country, but in return তারা খুব কমই গ্র্যাটিটিউড পায়, তারা খুব কমই শুকরিয়া পায়, বরং শেষ জীবনে গিয়ে তারাই দুঃখে দুঃখে কষ্ট পায়। অনেক সময় তাদের ঘর নিয়ে নেয় সব। আর আমাদের কালচার কিরকম ন্যাস্টি কালচার দেখেন, অপ্রীতিকর হলেও সত্য। ইটস স্যাডেন মি টু সে দিস রিয়ালিটি। অপ্রীতিকর হলেও সত্য, পীড়াদায়ক হলেও এই কথাগুলি সত্য এবং এগুলি বলা দরকার, যেহেতু আমরা সাংস্কৃতিক ভাবে একটি বিপ্লব আনতে চাই। যে অনেক সময় আমাদের মুরব্বীরা, মা বাবা মনে করেন এরা সব কিছু দেখছে, তারা সব কিছু, তারা টাকা পয়সা নিয়ে তারাই বলবে এইটা ছোট ভাইয়ের, এইটা মেজো ভাইয়ের, এইটা আমার জন্য, তোর জন্য, তুই তো, তোর এগুলি দরকার আছে নাকি, তোর সব এদেরকে দিয়ে দেয়। এরা নিজেরাই দিয়ে দেয়, এদের পয়সা দিয়ে জমি কিনে আর নাম দেয় তাদের। এবং অবস্থা এমন হয়, তারা প্রবাসীরা অনেক সময় জমি হারায়, অনেক সময় ঘর হারায়, অনেক সময়, বিশেষ করে আমি সব জায়গাতে বলছি না, সবার ক্ষেত্রে বলছি না, ইন সার্টেন সার্কামস্টেন্স তারা নিজের বউটা পর্যন্ত হারায় ফেলে। এত অভাগা, এত দুর্ভাগা। তাদেরকে কি পরিমাণ কষ্ট করতে হয়, কি পরিমাণ যাতনার শিকার হতে হয়, চাঁদাবাজি, করাপশন থেকে শুরু করে, এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে এবং শেষ জীবনে তাদের যে কত কষ্ট করতে হয়। দিস ইজ, হৃদয় রক্তক্ষরণ হয় এই অপ্রিয় সত্যগুলো বলতে, বাট দিস ইজ দেয়ার রিয়ালিটি। আর কোথায় গ্র্যাটিটিউড? আমরা শুকরিয়ার কথা বলি, কোথায় শুকরিয়া? যেই ধর্মের প্রথম কথাটি হলো শুকরিয়া আদায় করো, আলহামদুলিল্লাহ করো, সেই জাতি শুকরিয়া। একজন সোহেল আমাদের ভাই, উনি মারা গেছেন, ওনার জানাজা চলে এসেছে। তো আমরা ইনশাআল্লাহ সংক্ষিপ্ত করে ফেলবো, আমি কনক্লুশন দিয়ে দিচ্ছি। নামাজের পরে ইনশাআল্লাহ, জুমা নামাজের পরে জানাজা হবে এবং আজকে স্পেশাল দোয়া হবে আমাদের মরহুম মহিউদ্দিন সাহেবের জন্য। আমাদের সবার সাহেব কথা বলবেন ইনশাআল্লাহ। বলছেন ভাই, একটু খেয়াল করেন, যেই ধর্মের প্রথম কথা হলো আলহামদুলিল্লাহ, গ্র্যাটিটিউড। যেই ধর্মের মধ্যে বলা হয়েছে যে ঈমানকে যদি দুই ভাগ করেন, এই যে ঈমানের কথা বলে, আমরা কত বড় ঈমানদার দুনিয়ার মধ্যে, আমরা মনে করি আমাদের চাইতে বড় ঈমানদার, বড় পরেজগার আর দুনিয়াতে আর দুইটা নাই। আমরাই সব চাইতে ওই অনেকটা, ইন সাম ওয়ে লাইক জুইশ ব্রাদার্স, তারা যেরকম মনে করে আমরাই পৃথিবীতে সর্বোত্তম জাতি। আমাদের মধ্যে এমন একটা টেন্ডেন্সি কাজ করে যে আমাদের দাড়ি আছে, টুপি আছে, আমাদের চেহারা নাদুস নুদুস, আমরা কিছু আনুষ্ঠানিকতা দেখাইতে পারি এবং আমরা মনে করি যে দুনিয়ার মধ্যে আমাদের চাইতে বড় ভালো মুসলমান আর আল্লাহর জমিনে আর নাই। অথচ ঈমান কোথায়? ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে হবে, ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ ইউ নিড। হাদিসের কথা সুস্পষ্ট, ঈমানটাকে যদি একটা আপেলের মতো করেন এবং দুই ভাগে ভাগ করেন, কয় ঈমানকে যদি কি করেন, দুই ভাগে ভাগ করেন আপেলের মতো, if you slit the faith and make it like an apple and you make it and slice it in the middle, the 50% will be sugar and 50% will be sabr. যে ঈমানকে যদি দুই ভাগ করেন, মধ্যখানে খানা করে ফেলেন, তাহলে 50% অর্ধেক হবে শুকরিয়া, গ্র্যাটিটিউড, আর অর্ধেক হবে সবর করা। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রিওয়ায়াত করেছেন, বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বলেছেন যে আজাবান লিআমরিল মুমিন, মুমিনের ব্যাপারে কত বড় আশ্চর্য, ইন আসাবাহু খায়রুন শাকার, যখন সে কোনো কিছু পায় সে শুকরিয়া আদায় করবে, ওয়াইন আসাবাহু শাররুন, কোনো কিছু যদি খারাপ ঘটে সে সবর করবে, কিন্তু সর্বাবস্থায় সে আল্লাহর সাথে কি থাকবে, কানেকশন থাকবে এবং আল্লাহর কাছে গ্র্যাটিটিউড করবে। ইন্টারভিউ দিয়ে আসে, ভাই ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে?
কয় এমন সুন্দর ইন্টারভিউ হয়েছে, আমার এই প্রশ্ন করছে আমি এই জবাব দিছি, আমি এইটা জবাব প্রশ্ন করছে এই জবাব দিছি, এইটা করছে ওই জবাব দিছি, ওইটা প্রশ্ন করছে ওই জবাব দিছি। মানে পুরো ক্রেডিট কার জন্য নিছে? সে নিজের জন্য নিছে। আর যখন খারাপ হয় তখন আইসা ভাই ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে, প্রথম কথা হলো আল্লাহ তাকদীরে জানাচ্ছে। তো খারাপ হলে আল্লাহ তাকদীরে দেখছে, তো ভালো হইলে তোমার নিজের ক্রেডিট। এইখানে গ্র্যাটিটিউড ইসলাম শিখাইছে তোমার। Is this the life of gratitude that we lead? No, my brothers. Good or bad, whatever it is, you have, make shukr. You don't have, make sabr. But at any time, you are a nation of gratitude. Say Subhanallah. Subhanallah. Expressing gratitude. And the second and the last dimension is doing gratitude. শুধু মুখের মধ্যে আমি কি করলাম? মুখে আমি বিপ্লব আনে ফেললাম, মুখে আমি বম্বাস, মুখের মধ্যে সবকিছু বললাম, কিন্তু শেষে যায় কি? কাজের বেলায় কিছু নাই। কি বিপ্লব সংগঠিত হয়ে গেছে, এই হবে সেই হবে, কিন্তু শেষে যায় মানুষের না বিশ্বাস, যেই লাভ সেই কদু। তাহলে কি পরিবর্তন আসবে ভাই? শুধু কি বোম্বাস্টিং বক্তৃতার নাম কি পরিবর্তন? না। এই জন্য ইসলাম 1400 বছর আগে ইসলাম উম্মতকে, দুনিয়াবাসীকে শিখিয়েছে। আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলছেন, ই'মালু আলা দাউদ শুকরা ওয়া কালিলুম মিন ইবাদিয়াশ শাকুর। আচ্ছা, শুকরিয়া তো বলতে না বলা হইতো, কিন্তু আল্লাহ বলছে যে না না, ই'মালু, কাজ করো, ই'মালু, আমল করো, আলা দাউদ, ও দাউদের পরিবার, ও ফ্যামিলি অফ ডেভিড, ই'মালু, ডু থিংস, ডুইং, not just saying, doing. Bring a radical change in your real actions. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Real gratitude, real people with gratitude, they are very few. আল্লাহ তাআলা বলছেন যে শুকরিয়ার জন্য আমল করে দেখাও। আমল করে আল্লাহর নিয়ামত, যে তোমাকে আল্লাহ তাআলা এমন এতগুলো নিয়ামত দিয়েছেন, এই নিয়ামতগুলো দিয়ে তুমি আল্লাহর শুকরিয়া যে করছো, শুধু মুখে না, তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তোমার অ্যাকশন, তোমার কাজ দিয়ে, তোমার পারিপার্শ্বিক চেঞ্জ দিয়ে, পরিবর্তন দিয়ে তুমি প্রমাণ করো যে তুমি আল্লাহ কি করছো, তুমি একজন শুকরগুজার বান্দা। এবং আল্লাহর কাছে দোয়া শিখিয়েছেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করতেছেন আল্লাহ তাআলার কাছে, আল্লাহর নবীরা দোয়া, সুলাইমান আলাইহিস সালাম, দাউদ আলাইহিস সালাম, সূরা ইব্রাহিম, beautiful surah to teach us the gratitude and how to give thanks. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. رب أوزعني, আল্লাহ আমার দেখাও, আল্লাহ প্রতিভাত করে দাও, আল্লাহ আমার মধ্যে, ও আল্লাহ, bring forth and make it clear and give me ability to appreciate you, to thank you, oh my Rabb, for what you have bestowed, your gift upon me and upon my parents. وأن أعمل صالحا, এবং এই gratitude, এই thanksgiving এর real thanks হলো وأن أعمل صالحا, এই জমিনে আমি আল্লাহর জন্য সৎকর্ম প্রতিষ্ঠা করব। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জমিন একটি সৎকর্মের জমিন হবে, এই জমিন করাপশনের জমিন হবে না, এই জমিন কুফরের জমিন হবে না, এই জমিন শিরকের জমিন হবে না, এই জমিন গায়রুল্লাহর জমিন হবে না, এই জমিন যুদ্ধের জমিন হবে না। প্রিয় সুধীবৃন্দ, দূরের কাছে সবাইকে বিদায় নেওয়ার আগে বলছি, পৃথিবী একটি ক্রান্তিকালে উপস্থিত। The world is on a brink and the verge of nuclear war. যে কোনো সময় যে কোনো অঘটন হতে পারে। আমাদের যুদ্ধবাজ নেতারা কি করছে আপনারা জানেন। এহেন পরিস্থিতিতে, সর্বময় অবস্থায় আমাদের উচিত আমাদের নিজেদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকে ফিরে যাওয়া। Come back to Allah and flee to Allah and adhere to the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala. Fulfill the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. Clinging with the instructions of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam will establish us as a nation of gratitude. Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. On behalf of Bilal Masjid, we take pleasure to extend our gratitude to all of you again and again. Allah Rabbil Alameen may accept all of us. Now I'd like to hand over my